गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हूँ पूजा मैम तमारू हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आपणे लास्ट लेक्चर में जोयुं हतुं विराम चिन्ह पार्ट 2 एमां आपणे जोयुं हतुं अर्धविराम, अल्पविराम अने अर्धविराम आपणे जोई गया हता। पूर्णविराम, अल्पविराम अने पूर्णविराम, अल्पविराम ने अर्धविराम आ 3 विराम आपणे जोई चूक्या छीए। हवे एनी पछीनुं आपणे स्टार्ट करवानुं छे, पण एनी पहेला आपणे एकवार जोई लईए पूर्णविराम क्यारे मुकाय, अल्पविराम क्यारे मुकाय अने अर्धविराम क्यारे मुकाय। तो पहेलुं हतुं पूर्णविराम, बीजुं हतुं अल्पविराम अने त्रीजुं हतुं अर्धविराम। पूर्णविराम एटले ज्यारे कोई पण शब्द ने शॉर्ट में लखवुं होय त्यारे एनो उपयोग थाय छे अने साथे साथे वाक्य पूर्ण थई जाय पछी एने फूल स्टॉप मूकवामां आवे छे। पछी छे अल्पविराम। अल्पविराम में शुं थशे के अल्पविराम में ज्यारे क्रियापदनी वात करवामां आवे छे, एक थी वधारे क्रियापदनी वात करवामां आवे छे त्यारे वच्चे वच्चे अल्पविराम मूकवामां आवे छे। कोई एक थी वधारे ज्यारे नाम आपवामां आवे, नाम आवे त्यारे आपणे एने अल्पविराम वच्चे वच्चे मूकता जईए छे, कोमा मूकता जईए छे। अर्धविराम एटले पूर्णविराम करता ओछुं अने अल्पविराम करता वधारे। पूर्णविराम करता ओछुं अने अल्पविराम करता वधारे ज्यारे वाक्यमां अटकवानुं आवे त्यारे अर्धविराम मुकाय छे। हवे आजे आपणे आगळ वधीए तो चौथुं छे गुरुविराम। आनी निशानी आम छे, आनी निशानी आम, आनी आम अने आनी आम। तो हवे आजे आपणे चौथुं गुरुविराम विषे भणवानुं छे। तो गुरुविराम में शुं आवशे? जेने तमे कोलोन पण कहो छो इंग्लिश में। तो गणतरी करती वखते यादी आपवी होय त्यारे के वर्णन करवुं होय त्यारे गुरुविराम मूकवामां आवे छे। यादी करवानी होय, गणतरी करवानी होय के कोई वातनुं वर्णन करवानुं होय त्यारे शुं मूकवामां आवे छे? गुरुविराम मूकवामां आवे छे। तो पहला आपणे डेफिनेशन लखीए के गणतरी करवी होय, गणतरी करवी होय यादी आपवी होय कि वर्णन करवानुं होय, वर्णन करवुं होय तो गणतरी करवी होय, यादी आपवी होय के वर्णन करवुं होय त्यारे गुरुविराम मुकाय छे। गणतरी करवी होय, यादी आपवी होय, वर्णन करवुं होय त्यारे गुरुविराम मुकाय छे। उदाहरण जोईए तो वर्ण 4 छे, वर्ण 4 छे।
બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. જુઓ, વર્ણ 4 છે તો એની ગણતરી, એની યાદી આપી છે કે કયા કઈ છે, તો કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. બીજું ઉદાહરણ, જીવનમાં 3 વસ્તુ જરૂરી છે. કઈ કઈ? ખોરાક, હવા અને પાણી. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, જીવનમાં 3 વસ્તુ જરૂરી છે: ખોરાક, હવા અને પાણી. તો આપણે આમાં જોયું કે અલ્પવિરામ અને પૂર્ણ વિરામ સાથે આપણે કોનો ઉપયોગ કર્યો છે? ગુરુ વિરામનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે બીજા આનો ઉપયોગ જોઈએ તો ડ્રામામાં એનો ઉપયોગ વધારે થાય છે. જેવી રીતે અરવિંદ, ઉદાહરણમાં જ લેજો, આ સેકન્ડ, આ થર્ડ. અરવિંદ કેમ? હેમેન્દ્ર ક્યારે આવ્યો? હેમેન્દ્ર ક્યારે આવ્યો? અરવિંદ કેમ? હેમેન્દ્ર ક્યારે આવ્યો? હેમેન્દ્ર હેમેન્દ્ર આજે જ. ચારની ગાડીમાં. એટલે જ્યારે આવી રીતે કોઈ સંવાદ વાત કરવામાં આવે છે ત્યારે પણ ગુરુ વિરામનો ઉપયોગ થાય છે. નાટક કે સંવાદ બોલતા પાત્રના નામ પછી ગુરુ વિરામ વપરાય છે. સાથે લખીએ આપણે. નાટક કે સંવાદ, નાટક કે સંવાદ બોલતા પાત્ર ના, નાટક કે સંવાદ બોલતા પાત્રના નામ પછી ગુરુ વિરામ મુકાય છે. નાટક કે સંવાદ બોલતા પાત્રના નામ પછી ગુરુ વિરામ મુકાય છે. જેમ કે અહીંયા જો આપણે ગુરુ વિરામ મૂકેલું છે. મારે તમારું એક કામ છે, તમને મળવું.
તેનું એક જ નિશ્ચય તેનો એક જ નિશ્ચય છે ખૂબ જ મહેનત કરવી. फिफ्थ, प्रश्नार्थ चिन्ह. प्रश्नार्थ चिन्ह प्रश्नार्थ चिन्ह क्यारे वपराय ए तो तमने बधाने आवड़तुं ज हशे, पण छतां आपणे लखवुं जरूरी छे, कारण के विराम चिन्ह में ते महत्वनुं स्थान धरावतुं होय छे. आपणे क्वेश्चन मार्क न मूकीए तो शुं थाय ने खबर ज न पड़े कि आपणे क्वेश्चन टेग कर्यो छे के शुं कर्युं छे. प्रश्नार्थ चिन्ह वाक्यना अर्थमां प्रश्ननो अर्थ वाक्यना अर्थमां प्रश्ननो अर्थ समायेलो होय अथवा कोईने प्रश्न पूछवामां आव्यो होय. कोईने प्रश्न पूछवामां आव्यो होय त्यारे वाक्यने अंते कोईने प्रश्न पूछवामां आव्यो होय त्यारे वाक्यने अंते प्रश्नार्थ चिन्ह मुकाय छे. उदाहरण જોઈએ तो તમે ક્યાં રહો છો? તમે ક્યાં રહો છો? બીજું
તમારું નામ શું છે? મારું નામ શું છે? તો અહીં આપણે એમ લખી શકીએ કે ઉપરના વાક્યમાં ક્યાં અને શું જેવા પ્રશ્નાર્થ સૂચક શબ્દો વડે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યા છે. કોણ, ક્યારે, કેમ, શું કરવા, કોણ, ક્યારે, ક્યાં, શું વગેરે પ્રશ્નાર્થ સૂચક શબ્દો છે. હજી એક ઉદાહરણ. તમે મારા ઘરે કાલે આવશો? તમે મારા ઘરે કાલે આવશો? તો ઘણીવાર આપણે જે પૂછીએ છીએ, બોલીએ છીએ, એમાં ક્વેશ્ચન ટેગ થઈ જતો હોય છે. જ્યારે મેં પહેલો લેક્ચર લીધો હતો ત્યારે મેં તમને એક ઉદાહરણ આપ્યું હતું, રામુએ ખાધું અને રામુએ ખાધું. એ બંને વાક્યમાં ફરક પડી જાય, કારણ કે એકમાં નોર્મલ રીતે પૂછવામાં આવ્યું છે અને એકમાં ક્વેશ્ચન ટેગ કરીને પૂછવામાં આવ્યું છે કે એને જમ્યું કે નથી જમ્યું. તો અહીંયા પણ એવી રીતે છે, તમે મારા ઘરે કાલે આવશો, તો આમાં કોઈ પ્રશ્નાર્થ સૂચક તમને શબ્દ આપેલા નથી, છતાં પણ ક્વેશ્ચન માર્ક આપેલો છે. તો આવા ઘણા એવા શબ્દ હોય કે આવા ઘણા એવા વાક્ય છે કે જેમાં ઘણીવાર પ્રશ્નાર્થ સૂચક શબ્દો આવતા નથી. તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ કે કેટલાક સંજોગોમાં પ્રશ્નવાચક શબ્દો ન આવતા હોય, છતાં પણ પ્રશ્ન પૂછવાનો ભાવ હોવાને કારણે કેટલાક સંજોગોમાં પ્રશ્નવાચક શબ્દ ન આવતા હોય, છતાં પણ પ્રશ્ન પૂછવાનો ભાવ હોવાને કારણે વાક્યને અંતે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મુકાય છે. ફટાફટ લખી લ્યો.
पछीनुं चिन्ह छे उद्गारवाचक चिन्ह। उद्गारवाचक चिन्ह एनी निशानी छे जेने तमे इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क कहो छो। हवे आ चिन्ह क्यारे वपराय छे? क्यारेक आपणे बहु वधारे पड़ती खुशी में होईए, गम में होईए का शॉक में होईए त्यारे आ चिन्हनो उपयोग थाय छे। तो डेफिनेशन लखीए कि प्रशंसा, शोक, आश्चर्य, धिक्कार, ऊपर गयो, प्रशंसा, शोक, आश्चर्य, धिक्कार, हर्ष, वगैरे प्रशंसा, शोक, आश्चर्य, धिक्कार, हर्ष वगैरे लागणी बताववी होय, वगैरे लागणी बताववी होय त्यारे उद्गार चिन्ह नो उपयोग थाय छे। प्रशंसा, शोक, आश्चर्य, धिक्कार, हर्ष वगैरे लागणी बताववी होय त्यारे उद्गार चिन्हनो उपयोग थाय छे। उदाहरण जोईए। पहलू वाह, धन्य छे तमारी टेकने। अरे आवू तो मैं क्यांय जोयू नथी। अरे आवू तो मैं क्यांय जोयू नथी। तो आपणे एक वस्तु जोई के आ उद्गारवाचक शब्द छे एनी पछी पण मैं उद्गारवाचक चिन्ह मूक्यु छे अने वाक्यने अंते पण उद्गारवाचक चिन्ह मूक्यु छे। ई जरूरी छे, वाक्यने अंते पण उद्गारवाचक चिन्ह मूकवुं जरूरी छे। पछी छे 7 अवतरण चिन्ह। અને આપણે શું કહેશું? ઇન્વર્ટેડ કોમા, સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમા અને ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા ગુજરાતીમાં એ બંનેમાં કોઈ ફરક આવતો નથી। કોઈના
કોઈના બોલેલા शब्दों के कहेली कोईना बोलेला शब्दों के कहेली बात जो तेना शब्दों में रजू करवानी होय तो अवतरण चिन्ह માં લખાય છે। કોઈના બોલેલા શબ્દ કે કહેલી વાત હોય અને એ જે બોલેલું છે એમાં જ લખવાનું હોય તો સિંગલ કે ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં લખાય છે। સાથે ગ્રંથ, તખલ્લુસ मीन्स पेट नेम, ग्रंथ, तखल्लुस, सामयिक मैगजीन, सामयिक के खास नाम आपेल गाड़ी के विमान, गाड़ी के विमान अर्थात कोई शब्द के उक्ति भार मूकवामां उक्ति पर भार मूकवामां आवे, अर्थात कोई शब्द के उक्ति पर भार मूकवामां आवे त्यारे अवतरण चिन्ह वपराय छे। त्रीजू उदाहरण जोईए। उमाशंकर जोशी गुजराती राइटर अने पोएट छे। उमाशंकर जोशी वसुकी, श्रवण, ना तखल्लुसथी जाणीता तखल्लुसथी जाणीता हता। गांधीजी कहे छे, गांधीजी कहे छे
માનવી નહીં પણ એનું ખરાબ આચરણ જ નિંદનીય ગણાય. પન્નાલાલ પટેલ એ પણ ગુજરાતી રાઇટર છે. પન્નાલાલ પટેલ માનવીની ભવાઈ નામની જાણીતી નવલકથા આપી છે. તો આમાં જુઓ તખલ્લુસ, ગ્રંથ, સામયિક અને કોઈ એક કહેલી વાત જેમની તેમ આવી ગઈ છે. હવે જ્યાં સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમા કરો તો દરેક જગ્યાએ સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમા કરવાનું અને ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા કરો ત્યાં ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા જ કરવાના. ફટાફટ લખી નાખજો. ચિહ્ન, અવતરણ ચિહ્ન, ગુરુ રેખા, લઘુ રેખા, ગુરુ રેખા, લોપક ચિહ્ન, અને કાકપદ. ચિહ્ન. પછી છે એક લઘુ રેખા. તમે જેને હાઇફન કહો છો તેને, તો શબ્દોને છૂટા પાડવા માટે, અલગ અલગ દર્શાવવા માટે લઘુ રેખાનો ઉપયોગ થાય છે. શબ્દોને છૂટા પાડવા, શબ્દને
શબ્દોને છૂટા પાડવા, અલગ અલગ દર્શાવવા માટે લઘુરેખાનો ઉપયોગ થાય છે. કોઈ શબ્દોને છૂટા પાડવા હોય ત્યારે લઘુરેખાનો ઉપયોગ થાય છે. દાખલા તરીકે માતા પિતા. બીજું નિશા રાત્રિ. રોગોનું નિદાન કરવું તે ચિકિત્સા. તો હાઇફન ક્યાં ઉપયોગ થાય? જ્યારે બે શબ્દોને છૂટા પાડવાના હોય ત્યારે લઘુરેખા વપરાય છે. હવે ગુરુરેખા. ગુરુરેખા એ પણ હાઇફન પણ સહેજ મોટું. સામાન્ય રીતે લઘુરેખા કરતા ગુરુરેખા મોટી હોય છે. સામાન્ય રીતે લઘુરેખા કરતા ગુરુરેખા મોટી હોય છે. ગુરુરેખા ઉદાહરણ. ગુરુરેખા ઉદાહરણ કે અવતરણ દર્શાવવામાં વપરાય છે. એટલે આની કરતાં આ શું શબ્દો છૂટા પાડવાના હતા અને હવે આમાં વાક્ય છૂટા પાડવાના છે. વાક્ય છૂટા પાડવાના હોય ત્યારે ગુરુરેખા અને શબ્દ છૂટા પાડવાના હોય ત્યારે લઘુરેખા. ઉદાહરણ લખીએ. તે કેવી નમણી છે નાગરવેલ જેવી. તે કેવી નમણી છે નાગરવેલ જેવી. બીજું ઉદાહરણ, પણ એમાં વાંક મારો ન હતો, પણ એમાં વાંક મારો ન હતો, સોય નો હતો. હવે જુઓ આ બંનેમાં શું ફરક છે. આમાં બંને વાક્ય શબ્દો છૂટા પાડવાના છે અને આમાં બંને વાક્યો છૂટા પાડવાના હોય છે. ગુરુરેખા અને લઘુરેખામાં આટલો તફાવત છે.
10 લોપક ચિહ્ન જેને ઇંગ્લિશમાં તમે એપોસ્ટ્રોફી એસ પણ કહો છો. જ્યારે વાક્યમાં કોઈ અક્ષર કે આંકડાનો લોપ થતો હોય, લોપ થયો હોય ત્યારે લોપક ચિહ્ન હોય ત્યાં વાંચતી વખતે લોપ દર્શાવવામાં આવે છે. અક્ષર કે આંકડાની પહેલા લોપક ચિહ્ન મુકાય છે. ઉદાહરણ જોઈએ તો મોરની વાલું ચોમાસું જીરે. મોરની વાલું ચોમાસું જીરે. તો અહીંયા આપણે જુઓ એપોસ્ટ્રોફી એસ મૂકેલો છે કે લોપક ચિહ્ન મૂકેલું છે. તો અહીંયા મોરનીને વહાલું ચોમાસું જીરે. તો અહીંયા હનો લોપ થયેલો છે એટલે અહીંયા એપોસ્ટ્રોફી એસ મૂકવામાં આવ્યો છે, એટલે કે લોપક ચિહ્ન મૂકવામાં આવ્યું છે. બીજું ઉદાહરણ, ઓ કાનજી, ઓ કાનજી આટલા દાડા સુધી આટલા દાડા સુધી તું ક્યાં ગયો તો? તું ક્યાં ગયો તો? તો અહીંયા પણ જુઓ, દાડા નહીં, દાડા એટલે દિવસ. તો અહીંયા આટલા દાડા સુધી તું ક્યાં ગયો તો, ક્યાં ગયો તો?
કેટલા દિવસ સુધી, આટલા દિવસ સુધી તું ક્યાં ગયો હતો, દહાડા સુધી તું ક્યાં ગયો હતો. એટલે આવી જ્યારે કોઈ શબ્દ કે આંકડાનું મિસિંગ થાય ત્યારે આવી રીતે લોપક ચિહ્ન મૂકવામાં આવે છે. ઇલેવન્થ છે કાકપદ ચિહ્ન. એની નિશાની આવી રીતે છે, ઉપર તીર કરવાનું. તો વાક્યમાં કોઈ શબ્દ ઉમેરવાનો હોય, વાક્યમાં કોઈ શબ્દ ઉમેરવાનો હોય ત્યારે કાકપદ કાકપદ ચિહ્ન. જ્યારે વાક્યમાં કોઈ શબ્દ ઉમેરવાનો, જ્યારે વાક્યમાં કોઈ શબ્દ ઉમેરવાનો હોય ત્યારે કાકપદ ચિહ્નનો ઉપયોગ થાય છે. ઉદાહરણ, આમાં એક જ ઉદાહરણ આપીશ. આનો ઉપયોગ તમે લોકો બહુ કરતા હો છો અને આનો ઉપયોગ તમે જો ક્યાંક કરો તો એમાં કોઈ ખોટી વાત નથી. અમારે એક શિક્ષક જોઈએ છે. તો અહીંયા એમ કીધું કે મારે એક શિક્ષક જોઈએ છે, પણ પર્ટિક્યુલર સબ્જેક્ટ અહીંયા આપેલો નથી. એટલા માટે અહીંયા આપણને શું કીધું છે કે અમારે એક શિક્ષક જોઈએ છે, પણ કયા શિક્ષકને એવું જરૂર લખતા ભૂલી ગયા છે, તો એ લોકો આમ કરી અને લખી શકે અમારે એક વિજ્ઞાનના શિક્ષક જોઈએ છે. તો આપણે અહીંયા લખતા ભૂલી જઈએ તો આવી રીતે આપણે કાકપદ કરી આપણું શબ્દ ઉમેરી શકાય છે. આની પછી પણ ઘણા બધા ચિહ્નો છે, જેવા કે કૌંસ. કૌંસ 3 પ્રકારના હોય છે: સાદો, છગડીયો અને મોટો કૌંસ. તે લેખનમાં તેનું પ્રયોજન વિશેષ હોય છે. તો ઉદાહરણમાં રામાયણમાં સીતાના ત્યાગ કરતા એનો એટલે કે કોનો
ઉર્મિલાનું ત્યાગ મહાન છે, તેના લોચન એટલે આંખ સંજીવ એટલે કે કમળ જેવા છે. પછી છે એજક ચિહ્ન, એટલે જ્યારે આપણે વાક્યમાં કન્ટિન્યુ નીચે લખતા હોઈએ તો આપણે જાણો કે અમદાવાદ લખ્યું તો નીચે પણ અમદાવાદ આવે તો આપણે આવી રીતે કરતા હોઈએ તો એને આપણે એજન ચિહ્ન કહે છે. કયું ચિહ્ન કહે છે? એજન ચિહ્ન. પછી તિર્યક, તિર્યક એટલે ઓબ્લિક, ઓબ્લિક ચિહ્ન. વાક્યમાં વિકલ્પ દર્શાવવા કે એક કરતાં વધુ બાબત દર્શાવવા તિર્યક ચિહ્નનો ઉપયોગ થાય છે, ઓબ્લિકનો ચિહ્ન ઉપયોગ થાય છે. આભનો પર્યાય શબ્દ લખો. સૂર્ય, આનંદ કે આકાશ. કા પછી એમ લખી શકાય, નીચે આપેલા શબ્દમાંથી કોઈ એકનો સમાનાર્થી શબ્દ લખો. તો એમાં પણ લખી શકાય આપ, સૂર્ય, આનંદ, આકાશ. તો વચ્ચે વચ્ચે ઓબ્લિક કરતા જવાનું. પછી છે ફૂદડી, સ્ટાર. આપણે ઘણીવાર ઘણું મહત્ત્વનું જે દર્શાવવાનું હોય તો એની ઉપર આપણે સ્ટાર કરી નાખતા હોઈએ છીએ. આપણે વોટ્સઅપમાં ચેટિંગ કરતા હોઈએ ત્યારે ઘણીવાર આપણે શું થતું હોય છે કે અમુક ડિટેલ હાઇલાઇટ કરવાની હોય તો એની ઉપર કાંઈ આપણેથી ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો આપણે નીચે સ્ટાર કરીને મોકલી દઈએ છીએ કે જો આ મારીથી ભૂલ થઈ ગઈ છે લખવામાં. તો અહીંયા પણ કોઈ ઇમ્પોર્ટન્સ ડોક્યુમેન્ટ લખવાના હોય કે ઇમ્પોર્ટન્સ વાત ત્યાં નક્કી દેખાડવાની હોય ત્યાં આવી રીતે ફૂદડી એટલે કે સ્ટારની નિશાની વપરાય છે. પણ એ બધા તમારે હાયર લેવલમાં ઉપયોગ થતા ચિહ્નો છે, તમારે અત્યારે ઉપયોગમાં આવતા ચિહ્નો નથી. હોમવર્ક નીચે આપેલા વાક્યોમાં યોગ્ય વિરામ ચિહ્ન મૂકો. પહેલું વાક્ય, ટૂંકમાં સત્ય હંમેશા સનાતન, ટૂંકમાં સત્ય હંમેશા સનાતન હોય છે. બીજું, મેદાનમાં રાજ, રાહુલ, રોહન ક્રિકેટ રમે છે. ત્રીજું, આમાં તમને આઈડિયા આવી ગયો એટલે આ હું કાઢી નાખું છું કારણ કે મારે વચ્ચે લખાઈ ગયું હતું. ગાંધીનગર, ગાંધીનગર ગુજરાતની રાજધાની છે. રાજધાની
છે. ખબરદાર, ત્યાં થોભી જાઓ. આકાશ આભ. ફૂલના 4 ભાગ હોય છે. ફૂલના 4 ભાગ હોય છે. વજ્ર, ફૂલમણી, સ્ત્રીકેસર, અને પુંકેસર. તો આ 5 વાક્યમાં તમારે યોગ્ય વિરામ ચિહ્ન મૂકવાના છે. પહેલેથી 11 ચિહ્ન તમારે આમાં ઉપયોગ કરવાના છે કે કયું ચિહ્ન ક્યારે વપરાય છે. તો આ હતા તમારા વિરામ ચિહ્ન. તમને જ્યારે પણ પરીક્ષામાં પૂછાય ત્યારે તમને લોકોને આ વિરામ ચિહ્ન આવડતા હોવા જરૂરી છે. તો આ હતું તમારું હોમવર્ક, જે તમારે આ 5 વાક્યમાં યોગ્ય વિરામ ચિહ્ન તમારે મૂકીને આના આન્સર મોકલવાના રહેશે. તો આજનો લેક્ચર આપણે અહીં સમાપ્ત કરીએ છીએ. ગુડ બાય, હેવ અ નાઇસ ડે.